मेरे जिंदगी में जो मूल्य है, मैं यीशु मसीह को पाया हूँ। నా జీవితానికి విలువిచ్చింది యేసయ్యే. मेरा जिंदगी को मूल्य बढ़ाया है प्रभु यीशु ने, సిలువ కాదండి. क्रूस नहीं है। చాలా మంది అంటారు बहुत से लोग నా बोलते हैं జీవితకి విలువ సిలువ అంటారు. मेरा जीवन का मूल्य क्रूस है करके बोलते हैं। తప్పది, गलत है, ये తప్పది. गलत है। ఆనాడు ఆ సిలువ మీద చనిపోవాలి. उन दिनों में ऐसा ही उनकी ताड़ना मिलती थी, क्रूस पे मृत्यु होना था। భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని పాపుల్ని ఆ సిలువ మరణంతో చంపేయాలి. भयानक दोषी को उस क्रूस के ऊपर मार डालते थे। కాబట్టి इसलिए సిలువ కాదు మనకు జీవితానికి విలువిచ్చింది. क्रूस नहीं दिया हमारे जिंदगी में कीमत। సిలువ పైన చనిపోయిన యేసు, जो क्रूस में मर गया था वो यीशु ने। చాలా మందికి ఇది తెలియదు. बहुत से लोग इस बात को नहीं సిలువని जानते। మెళ్ళ వేసి తిరుగుతారు, क्रूस को गले में लटका के घूमते हैं, మెళ్ళ వేసి తిరుగుతారు. क्रूस को गले में लटका के चलते చర్చిల్లో हैं। కూడా సిలువలు పెట్టి పూజిస్తా ఉంటారు. चर्चों में भी क्रूस को खड़ा कर देते, उसकी पूजते हैं। ముందుగా చర్చిలోకి వెళ్ళి ముందుగా అక్కడ మోకరించి तो ప్రార్థిస్తారు. सबसे पहले सीधा चर्च में जाएंगे, फिर वहां पे घुटनों टेक कर क्रूस के सामने प्रार्थना करते हैं। తప్పు. ये गलत है। కొన్ని నేర్చుకోవాలి कुछ మనం. बातों को सीखना है हमें, క్రైస్తవులు కొన్ని నేర్చుకోవాలి. मसीह कुछ सीखना है। అందుకే యేసు ప్రభు రాకడ ఆలస్యం అవుతుంది. इसलिए मसीह का आगमन भी देर हो रही है। యేసు నా జీవితంలో ఉంటే నాకు విలువ, तो अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में होगा तो मेरा मूल्य बढ़ जाती है। ఆ తర్వాతే మనకు అన్ని, उसके बाद ही हम बाकी सब कुछ, ఆ తర్వాతే మనకు అన్ని. बाकी सब कुछ उसके बाद ही है। ప్రియులారా, प्रियो, మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ध्यान से सुनिए, యేసు ప్రభువు ప్రవచన పురుషుడు. यीशु मसीह जो है प्रवचन के पुरुष है। ప్రవచనాల ద్వారా ఆయన జీవితం ఈ లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. तो प्रवचन के अनुसार इस संसार में आया, ऐसा ही सादृश्य बन के रहा। ఆయన ప్రవచన పురుషుడుగా వచ్చాడు ఈ లోకానికి. वो प्रवचन के पुरुष के तौर पर आया है इस అంటే संसार में। ప్రవచనము అంటే, प्रवचन यानी ప్రవచనం అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క చిత్తంతో పుట్టింది కాదు. तो नबुवत यानी कि प्रवचन एक इंसान के उद्देश्य के द्वारा नहीं हुआ, అది మనుషులకు తెలియదు. ये इंसान को नहीं मालूम। దేవుడే కల్పించుకొని परमेश्वर अपनी ओर ही ఆ పరిస్థితికి, आप उस हालत के लिए, ఆ వ్యక్తికి, उस व्यक्ति के खातिर, ఆ సమయానికి उस समय के लिए ఇచ్చిందే ప్రవచనం. देता है वो भविष्यवाणी। ఈనాడు చాలా మంది క్రైస్తవులు పాస్టర్లు ఏమంటున్నారంటే, बहुत सारे मसीह और विश्वासी पास्टर लोग भी क्या बोलते हैं, పెద్ద మీటింగ్లు కూడా పెట్టి बड़े बड़े मीटिंग भी रखते हैं, ప్రవచనాలు చెబుతావు రండి అంటున్నారు. हम नबुवत करेंगे आइए बोलते हैं, ప్రవచనాలు చెబుతావు రండి हम అంటున్నారు. नबुवत करेंगे आइए बोलते हैं। తప్పట్టెల్లబాక. ऐसा नहीं जाना। వాళ్ళు గనక మీరు గనక అన్నారనుకోండి నాకు ప్రవచనం చెప్పని, अगर आप बोलेंगे मुझे मेरे बारे में नबुवत कीजिए, అతనికి తప్పనిసరి చెప్పాలి ఏదో ఒకటి. वो बेचारा मजबूर हो जाएगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। వెంటనే సైతాన్ వాడుకుంటాడు. तो तुरंत शैतान इस्तेमाल करेगा, సైతాన్ వాడుకుని शैतान इस्तेमाल करके ఏదో ఒకటి చెప్పిస్తాడు. कुछ ना कुछ बुलवाएगा, భ్రమపరిసే ఆత్మ. ऐसा भ्रम में रखेगा। ప్రవచనాలు లేవు అని అంటలేదు నేను, प्रवचन है ही नहीं करके नहीं లేదని बोलता, నేను అంటలేదు, है ही नहीं बोलता हूं। ఉంది. है, కానీ लेकिन మన చిత్తానుసారంగా వచ్చేది కాదు ప్రవచనం. हम जैसा चाहे हमारी इच्छा के अनुसार आने वाला नहीं అది है। దేవుడే ఆ సమయానికి, ఆ వ్యక్తికి, ఆ పరిస్థితికి ఏర్పాటు చేసేదే ప్రవచనం. तो वो ही परमेश्वर ही, केवल परमेश्वर ही उस समय के लिए, उस हालत के लिए, उस व्यक्ति के खातिर प्रभु नियुक्त करता है। అది ఎవరికీ తెలియదు. वो किसी को भी पता नहीं అనేక है। సార్లు నేను ప్రవచించాను, कई बार मैंने भी प्रवचन किया, అనేక సార్లు ప్రవచించాను कई నేను, बार प्रवचन किया, కానీ నాకు తెలియదు. मुझे नहीं मालूम। ఆ సమయానికి ఆయన వాళ్ళకి కావాల్సింది చెప్పాడు. तो उस समय के लिए परमेश्वर उनको, सामने वालों को जो चाहिए था वो बताया। సంఘానికి కూడా कलीसिया के लिए भी మరి పౌలేసు గారు ఒక ప్రవచనాన్ని అందించాడు, तो पौलुस ने एक प्रवचन बताया था, చెప్పాడు వాళ్ళకి. बताया था उनको। చూడండి, देखिए ఆ రోమా పత్రిక, रोमियो की लिखी हुई पत्री, రోమా పత్రిక తీయండి, रोमियो की लिखी हुई पत्री 15వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 15 अध्याय 12वीं वचन। 15వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూద్దాం. రోమా పత్రిక 15:12. रोमियो की पुस्तक మరియు 15:12। యెషయా ఇలాగు చెప్పుచున్నాడు, फिर यशायाह कहता है, యెషయాలో నుండి వేరు చిగురు అనగా అన్యజనుల నేలుటకు లేచువాడు వచ్చును, ఆయన యందు అన్యజనులు నిరీక్షణ ఉంచుదురు. यशायाह की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जाति का हाकिम होने के लिए एक उठेगा और उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। అర్థమవుతుందా? देखा, పౌలు గారు రోమీయులకు రాసిన సంఘానికి ఒక ప్రవచనాన్ని చెప్పి యెషయా ప్రవచనాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు. तो पौलुस रोमी कलीसिया की खातिर एक यशायाह का प्रवचन को याद कराता है। యెషయాలో నుండి వేరు చిగురు వస్తుందంట. यशायाह की जड़ से एक प्रकट होगा करके बोल रहे। అంటే వేరు చిగురు టూట్ అక్కడ రాయాలి, అది ఉండాలి అక్కడ. यहाँ पे यशायाह की जड़ से करके लिखा है, అది అన్యజనులను ఏలుటకు లేచువాడు వచ్చును. वो अन्य जातियों का हाकिम उनमें से उठेगा करके लिखा है। జాగ్రత్తగా గమనించండి. ध्यान से सुनना। అన్యజనులు అంటే ఎవరో తెలుసా? अन्य जाति कौन है पता है? అన్యజనులు అంటే अन्य जाति का मतलब
ఇజ్రాయేలీలు కాని వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భూమి మీద అన్ని జనులే. जो इजरायली नहीं है बाकी सभी लोग अन्य जाति है। ఇజ్రాయేలు కాని వారు అందరూ అన్ని జనులు. जितने इजरायली नहीं है उसके अलावा बाकी सब अन्य जाति है। ఇజ్రాయేలీలు ఎవరు? इजरायली कौन है? అబ్రహాం సంతానం. अब्राहम का संतान। ఈ అబ్రహాం సంతానం కాని వారందరూ అన్ని జనులు. तो अब्राहम का वंश के जो नहीं है वो सारे के सारे अन्य जाति है। అబ్రహాం యొక్క సంతానానికి ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు. अब्राहम के वंश की खातिर व्यवस्था को दिया गया है। జాగ్రత్తగానండి, ध्यान से सुनना, ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు. व्यवस्था को दिया। తర్వాత उसके बाद ప్రవక్తలను పంపించాడు. नबियों को भेजा है। ప్రవక్తలను పంపించాడు. नबियों को भेजा। కవుల ద్వారా అనేక కవితలు రాయించాడు. అదే కీర్తనలో तो बहुत सारे कवियों के द्वारा भजन भी लिखवाया है। అన్ని కీర్తనలు రాయించాడు. सारा भजन लिखवाया है। ప్రవచింపజేశాడు. उनके द्वारा प्रवचन कराया है। చోట చిన్న ప్రవక్తలు పెద్ద ప్రవక్తలను పంపించాడు. तो छोटे बड़े नबियों को भेजा है। వాళ్ళకి ఏం కొదవలేదు. उनको कोई कमी नहीं रहा। వాళ్ళకి ఏం కొదవలేదు. कुछ भी कमी नहीं रहा। భూమి మీద కొదవైంది అన్ని జనులకే. तो कुछ कमी हो तो केवल अन्य जाति के लिए, అన్ని జనులకే కొదవైంది. अन्य जाति के लिए ही कमी కాబట్టి हुआ। इसलिए అన్య జనులను వేలువాడు अन्य जातियों का हाकिम ఈ భూమి మీదకి ఒకడు వస్తారు. इस धरती पर एक उठेगा। ఎవరతనంటే कौन है वो? యెషయా నుండి వేరుచుగా వస్తుందంట. तो यशे की जड़ से अंकुर निकलेगा करके అన్య बोलता జనులను है। వేలువాడంట. अन्य जातियों का हाकिम करके बोलता है। ఆయన యందు అన్య జనులు నిరీక్షణ ఉంచుదరు. तो उस पर अन्य जाति आशा रखेगा। అర్థమవుతుందా ప్రియులారా? समझ में आ रहे प्रियो? కాబట్టి इसलिए మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ध्यान से सुने, ఆయనే ప్రవచన పురుషుడు. वो ही प्रवचन का पुरुष। చూడండి, देखिए యెషయా మనం మరి యొక్క పుస్తకాన్ని కనుక తీస్తే यशया की ग्रंथ खोलेंगे हम। ఒక్కసారి మనం నిజంగా పౌలు గారు చెప్పింది కరెక్టా కాదనేది మనం ఎవిడెన్స్ గా ప్రమాణంగా तो తెలుసుకుంటే जैसे यशया के बारे में पौलुस कहता है वो बात सही है कि नहीं देखेंगे। 11వ అధ్యాయము यशया की पुस्तक 11वीं अध्याय। యేసు ప్రభువు వారు मसीह यीशु పరిపూర్ణుడు. परिपूर्ण है, ఆయనలో ఏ లోపం లేదు. उनके अंदर कोई कमी नहीं है। యెషయా యేసు ప్రభువులో ఏ యొక్క ఒరుగు వంక ఏమీ లేదండి. यीशु मसीह में ऐसी कोई कमी नहीं है। అసలు కనిపెడతానికి కూడా మనకేం దొరకదు. हम पहचानना चाहे तो भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? ఆయన పరిపూర్ణ ఆత్మను పొందినవాడు. वो परिपूर्ण आत्मा पाया हुआ है। చూడండి, देखिए 11వ అధ్యాయము 11वीं अध्याय 1 నుంచి మనం 5 గంటలకు చదివితే 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो అక్కడ రాయబడింది, वहां पे एक बात యెషయా लिखा हुआ है, మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును. यशया की टूट में से एक डाली फूटी। ఎందుకంటే क्योंकि ఈ యెషయా దావీదు వంశము వాడు. यशे जो है दाऊद का वंश का है। దావీదు వంశము నిర్మూలన చేయబడింది. दाऊद का वंश को खत्म किया गया है। నిర్మూలన చేయబడింది. खत्म किया ఎట్లా गया। చెట్టుని బాగా మంచిగా చక్కగా ఆకులు కలిగి పిండిలు కలిగి పూత కలిగి ఉన్న చెట్టుని ఎట్లా మనం ఆ యొక్క మొద్దు నుంచి వేరు చేసామనుకోండి, जिस प्रकार अच्छी पेड़ है जो फलों से फूलों से पत्तों से लदे हुए है उसको अलग कर दिया, हमने काट डाला, ఏ చేసామనుకోండి, नीचे से पूरी तरह काट डाला కింద మొద్దే ఉంది, तो नीचे केवल लट्टा रह गया, टूट रह गया। అయితే तो फिर దానికి చిగురు పుట్టుకుంటూ వస్తుంది. उसमें से अंकुर आएगा करके అది దేవుని కృప. ये परमेश्वर की कृपा है। అది కృప. ये అంటే परमेश्वर की कृपा है। యోధా గోత్రములో యెషయా యొక్క వంశము కృపతో నింపబడింది. तो यहूदा की गोत्र में से यशे की जो गोत्र है अनुग्रह से भर दिया गया है। అందుకే అంటున్నాడు, इसलिए कहता మొద్దు है నుండి చిగురు పుట్టును అని. उसकी टूट से डाली फूटेगी వాని करके लिखा। ఏరుల నుండి అంకురం ఎదిగి ఫలించును అన్నాడు. तो उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी करके ఆ बोलता है। యెషయా వంశం నుంచి వచ్చిన వాడే యేసు ప్రభు. वो यशै की वंश से आया है यीशु मसीह। తండ్రి దగ్గర లేత మొక్క పెరిగాడని యెషయా గారు రాశారు. तो यशया ने लिखा कि पिता के पास एक नाजुक पौधे की तरह बड़ा है करके लिखा है। లేత మొక్క వలె పెరిగాడు. नाजुक पौधे की तरह बड़ा है करके చూడండి बोलता పిల్లారా, है। देखिए प्रिय, చదివితే दूसरा वचन पढ़ेंगे तो देखो 11 చాప్టర్ 11 యెషయా వర్సెస్ 2 చూడండి, చదవండి. యెహోవా జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగు ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారముగు ఆత్మ, తెలివిని యెహోవా యెడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును అని రాయబడుతుంది. यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहर रहेगा। ఎవరి మీద? किसके ऊपर? ఆ యెషయా వంశములో నుంచి వచ్చే వ్యక్తి మీద పరిశుద్ధాత్మ నిలుసుద్దంట. यशया की उस टूट से निकलने वाली आने वाले उस इंसान के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता रहेगा। అర్థమవుతుందా మీకు? समझ में आ रहे आपको? ఆత్మ అతని మీద ఉంటదంట. वो आत्मा उन पर बना रहेगा। ఆ ఆత్మ మనుషులకు శక్తినిచ్చుద్ది. वो आत्मा इंसान को शक्ति देगा।
పాపులకు బలం ఇచ్చుద్ది. पापियों को शक्ति देगा। చూడండి, देखिए కొంతమంది మారు మనసు అని చెప్పి సాక్ష్యాలు ఇస్తారు. कुछ लोग मैं मन फिराया हूं करके गवाही देते हैं, మారు మనసు అని సాక్ష్యం ఇస్తారు. मन फिराया हूं बोल के गवाही देते हैं। అప్పుడు అలా చేశాను, ఇప్పుడు ఇలా చేశాను, ఇప్పుడు అలా చేశాను అంటారు. तो मैंने ऐसा किया था वैसा किया था करके बोलते हैं। ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మన జీవితాల్లోకి వచ్చాడో जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ जाता है, మనకు మారు మనసు వచ్చేసి हमारे अंदर मन फिरावा जाता మళ్ళీ है, చేసిన తప్పును మళ్ళీ చేయం. మనం फिर हमने जो गलत किया है उस गलती को हम नहीं करेंगे, చేసిన తప్పును మళ్ళీ చేయం. नहीं करेंगे, మళ్ళీ ఆ తప్పులో మనం వెళ్ళం. फिर उस गलती में हम नहीं जाएंगे। అందుకే అంటాడు, యేసును కలిగిన వాడికి అన్ని ఇస్తానంటాడు. तो इसलिए कहता है जो मसीह यीशु में है उनके लिए सब कुछ मिलेगा। చూడండి, देखिए ఇక్కడ ఆత్మలో 7 అంశాలు జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి. यहाँ पे 7 विषय लिखा गया है। 7 అంటే పరిపూర్ణత అని అర్థం. 7 का मतलब परिपूर्ण, 7 అంటే పరిపూర్ణత. 7 का मतलब परिपूर्ण। ఇంకా ఓపెన్ చేసి చాలా మంది ఓపెన్ చేయలేదు వీడియోలు. बहुत से लोग हैं जो अपनी वीडियो को ఏం చేస్తున్నారో మీరు నాకు అర్థం కావట్లేదు. आप क्यों ऐसा रखते हो हमें समझ नहीं आ మీరు रहा। ఎందుకు అలా చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. आप ऐसा क्यों रखते हो हमें समझ नहीं आ रहा। మీరు ఓన్లీ ఆ పేర్లు మాత్రం పెడతారు, మీరు ఇళ్లలో ఏం చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. आप केवल ऐसा वीडियो नहीं खोलते हैं, क्यों क्या करते घरों में समझ नहीं आता। మీరు ఆ ఓపెన్ చేయండి, దయచేసి వీడియోలు ఓపెన్ చేయండి. वीडियो को ओपन कीजिए। ఒకవేళ డ్యూటీలో ఉంటే పర్వాలేదు, अगर ड्यूटी में वाले हैं तो कोई बात नहीं, డ్యూటీలో ఉంటే పర్వాలేదు. ड्यूटी में रहते కానీ तो कोई ఇళ్లలో बात ఉన్న नहीं। వాళ్ళన్నా जो घर में है కనీసం వీడియోలు ఓపెన్ చేయండి. अपने वीडियो को ओपन कीजिए। ఎందుకు అనవసరంగా దేవుని క్రోధం తెచ్చుకుంటారు? क्यों बेकार में प्रभु का क्रोध अपने ऊपर लेते ఏదో हो? పనులు చేసుకుంటా और कोई काम रखकर, ఏదో పనులు చేసుకుంటా వీడియోలు వింటున్నారా? और कोई काम रखते हुए क्या वीडियो सुनते हो आप? మార్తను గద్దించినప్పుడు మనల్ని కూడా గద్దిస్తాడు. माता को डांटने वाला हमको भी डांटेगा। ఎన్నో సార్లు చెప్పాను మీకు कई నేను, बार बताया था मैंने, మార్తను గద్దించినప్పుడు మనల్ని కూడా గద్దిస్తాడు. माता को डांटने वाला हमको भी डांटेगा। ఆయన నిన్న నేడు ఏకరీతి స్వభావం. और कल और आज उनका स्वभाव एक सा ही है, కాబట్టి అందరూ ఓపెన్ చేయండి. इसलिए सब लोग ओपन कीजिए। జాగ్రత్తగా గమనించండి పిల్లారా. ध्यान से सुनिए। యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకున్నాడు. यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, ఆయనకి జ్ఞాన వివేకములు కలిగి ఉన్నది. उनके पास बुद्धि और समझ है, ఆలోచన కలవాడు, और युक्ति भी है, బలము గలవాడు, पराक्रम भी है, తర్వాత తెలివి గలవాడు, और ज्ञान भी है, తర్వాత భయము భక్తి గలవాడు. और भय मानने वाला भी है। అంటే పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి వచ్చినప్పుడు जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा భయం పుట్టుద్ది. हमें डर ఏదైనా लगेगा। తప్పు చేయాలంటే భయం పుట్టుద్ది. कोई गलत करना हो तो डर लगेगा हमको, ఏదన్నా ఒక తప్పు చేయాలంటే భయం పుట్టుద్ది. कोई भी गलत काम हम कर रहे तो हमें डर लगेगा। ఆ ఆత్మ లేని వాడికి భయం ఉండదు, तो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है उसको कोई डर नहीं लगेगा, భయం ఉండదు. वो नहीं डरेगा। చేసిన తప్పులే చేస్తా ఉంటాడు. तो जो गलती करता है उसी गलती को बार बार करता रहेगा। ముందు చేసిన తప్పులే మళ్ళీ చేస్తా तो ఉంటాడు. पहले जो गलती किया उसी को फिर दोबारा करता रहेगा। సాక్ష్యాలు చెప్తారు, गवाही तो बताएगा, నేను మొదట చండాలపోండి, मैं पहले बहुत गंदा था बोलेगा, చండాలపోండి, पहले गंदा था, యేసు నమ్ముకున్నాను. अब मैंने यीशु पर भरोसा किया। ఎవరు చెప్పగలరు? कौन बता सकता है? ఆ ఆత్మ కలిగిన వాడు. तो जिसके पास आत्मा है, ఆ ఆత్మకి 7 అంశాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ उस आत्मा के अंदर 7 विषय है। आप ఇక్కడ 7 అంశాలు ఉన్నాయి. 7 विषय है। ఒకటి జ్ఞాన వివేచన. एक तो बुद्धि और समझ, అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? జ్ఞాన వివేచన. बुद्धि और समझ, మనకు జ్ఞానం వివేచన ఇస్తాడు దేవుడు. हमें ज्ञान और समझ देगा परमेश्वर। ఆత్మ ఇచ్చినప్పుడు जब हमारे पास आत्मा తర్వాత रहेगा ఆలోచన ఇస్తాడు. और हमें युक्ति भी देगा। ఏదన్నా తప్పు చేస్తుంటే, अगर कोई गलती कर रहे, అయ్యో నేను తప్పు చేస్తున్నాను, मैं गलत कर रहा हूँ, ఎవరైనా చెప్పారు అనుకో, अगर किसी ने बताया నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, आप गलत करते हो, వెంటనే విను. तुरंत झुको। నువ్వు నాకు చెప్పేంత కూడా అనబాకండి, अब तू मेरे को बताएगा इस तरह मत बोलना, అనబాకండి. ऐसा नहीं అది कहना। అది తిరుగుబాటు ఆత్మ, वो बलवा करने वाली आत्मा అది है। ఆత్మ లేని ఆత్మ. तो पवित्र आत्मा वाला आत्मा नहीं వాళ్ళ है, మీద దేవుని ఆత్మ లేదు. उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। తెలివి और युक्ति తెలివచ్చుద్ది, और समझ मिलेगा, తెలివచ్చుద్ది. बुद्धि మంచి मिलेगा। మూర్ఖుడుగా ఉండడు, वो इंसान मूर्ख बन के नहीं रहेगा, మూర్ఖులుగా ఉండరు, मूर्ख बन के नहीं మంచి తెలివి रहेगा, కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. अच्छी समझदार रहेगा। 6 छठा, భయం వచ్చుద్ది, और परमेश्वर का भय आएगा, భయం వచ్చుద్ది. भय भी ఏదన్నా आएगा। తప్పు చేయాలంటే, अगर कुछ भी गलत करना हो तो ఇదివరకు అందరం తప్పులు చేసిన వాళ్ళు, सबसे पहले तो हमने तो सबके सब गलत किया है, నేను కూడా తప్పు చేశాను, मैंने भी गलत किया हूँ, కానీ ఇప్పుడు చేయను, मगर अब नहीं करूंगा, ఇప్పుడు చేయను. नहीं करूंगा। ఎందుకని? क्यों? ఆత్మ నా మీద ఉన్నాడు, तो पवित्र आत्मा मुझ पर है, ఆత్మ నా మీద ఉన్నాడు. मुझ पर है। ఆ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు जब वो पवित्र आत्मा आएगा భయం వచ్చుద్ది. तो भय आएगा, తర్వాత ఏమొచ్చు తెలుసా? उसके बाद భక్తి. भक्ति भी आएगा। 7వ అంశం ఏంటి? 7वां विषय क्या है? భక్తి. भक्ति भी आएगा। ప్రభువులో భక్తిలో ముందుకు నడుస్తూ ఉంటాం, प्रभु में भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, పరిశుద్ధంగా ఉంటాం, पवित्र बन के रहेंगे, పరిశుద్ధంగా ఉంటాం. पवित्र बन के रहेंगे। ప్రభు వస్తే अगर प्रभु आएंगे तो పరలోకానికి వెళ్తాం. स्वर्ग में जाएंगे, అందుకే తప్పులు చేయబాకండి. इसलिए गलतियां मत करो, పాత స్వభావాలు తీసేసుకోండి. पुराने स्वभाव को निकालो। అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు శక్తినిచ్చి ఇక బలం ఇస్తాడు మనకి. तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें शक्ति और बल देगा। ఆయన ఆత్మ మన మీదకి వస్తేనే మనకు బలం.
तो अगर उनकी आत्मा हमारे ऊपर आएगा तभी हमें बल मिलेगा। మనకి असली ఏదన్నా बल। చెడ్డ పనులు చేయాలని కోరికలు పుడితే हमारे अंदर कोई गलत काम करने का इरादा आ गया, కోరికలు పుడితే ऐसी कोई चाहत आ गया, అయ్యా పరిశుద్ధాత్ముడా నాకు శక్తిని అని तो అడగాలి. प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा प्रभु मुझे बल दो, శక్తిని అని मुझे అడగాలి. बल दो वो ना करने के लिए। మీరు ఆ యెషయా యొక్క పుస్తకం 11 అధ్యాయం 1 నుంచి 5 గనక చదువుకుంటే आप यशायाह का ग्रंथ 11वीं अध्याय 1 से लेकर 5 तक రేపు तो ఆయన విమర్శన చేస్తాడంట. कल का दिन वो न्याय करेगा। ఎవరికి? किसको? అందరికి. सबको। కానీ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు, वहां पे एक बात बताया गया है, అన్యజనుల కొరకు పంపిస్తున్న ఈయన. अन्य जाति के लिए भेजा जाने वाला। చూడండి ఇక్కడ ఏం రాయబడి చూడండి, क्या लिखा गया है? 4వ వచనంలో चौथी वचन కింద में రాయబడి ఉంది, नीचे लिखा गया है, భూనివాసులలో దీనులైన వారికి యథార్థముగా విమర్శన చేయును. वे पृथ्वी पर को अपने वचन के सोंठे से मारेगा। అవునడు अब पृथ्वी के భూనివాసులలో नम्र लोगों का हाँ। निर्णय खराई से करेगा। అర్థమవుతుందా? देखा? ఆయన తీర్పు విమర్శన చేస్తాడు పిల్లారా. वो न्याय विमर्श करेगा। కాబట్టి इसलिए జాగ్రత్తగా మనం బైబిల్ని చదువుకుంటూ లైవ్ లో వస్తూ ప్రభు కొరకు మనము సిద్ధపడాలి. तो हम बड़े ध्यान से बाइबल पढ़ना चाहिए, लाइव में आके वचन सुनना चाहिए और परमेश्वर का भय मानते हुए तैयारी के साथ रहना యేసు चाहिए। ప్రభు కంటే ముందు యోహాను వచ్చాడు, బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను. मसीह यीशु से पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया था। యోహాను గారు అన్నాడు, यूहन्ना ने कहा, ఆ యేసు ప్రభుని చూసినప్పుడు जब यीशु मसीह को देखा, అదిగో ఈయనే మెస్సయ్యా. यही मैसिया करके అంటే बोला। యెషయా చెప్పింది ఈయనే. यानी कि यशायाह इन्हीं के बारे में बताया है। యెషయా ఈయన గురించి చెప్పాడు. यशायाह इन्हीं के बारे में बताया నువ్వు करके ఎలా कहा। చెప్తున్నావయ్యా అని అడిగారు. लोगों ने पूछा तुम कैसे कह सकते हो? ఎందుకంటే क्योंकि నన్ను పంపిన దేవుడు मुझे भेजने वाला परमेश्वर ఎవరి है, మీద ఆత్మ దిగటం నువ్వు చూస్తావో ఆయనే మెస్సియా అన్నాడు. किसके ऊपर आत्मा उतरना आप देखोगे वही मैसिया करके बताया है। ఆయనే మెస్సయ్యా, वही मैसिया ఆయన करके, క్రీస్తు అన్నాడు. वो मसीहा करके बोला है। చూడండి देखिए మత్తయి సువార్త मत्ती सुसमाचार 3వ అధ్యాయము तीसरी अध्याय 16వ వచనం చూస్తే 16वें वचन में ఆయన देखेंगे, బాప్తీసం తీసుకుని ఒడ్డుకు వచ్చినాక जब उन्होंने बपतिस्मा लेके किनारे पे आ गया, ఆత్మ పావుర రూపంలో అతని మీద దిగేను అని ఉంది. पवित्र आत्मा उनको कबूतर की नाई उन पर उतरा करके लिखा है। అర్థమైందా? देखा? ఆయనే యెషయా చెప్పింది ఆయన ఈయనే. यशायाह इन्हीं के बारे में बताया है। ఆ రోమీలకు కూడా ఈ పౌలు గారు చెప్పాడు ఈయనే యేసయ్యా అని. तो पौलुस ने भी उन रोमी लोगों को बताया है कि यही यीशु मसीह है, ఈయనే యేసు ప్రభు. यही यीशु मसीह है। ప్రవక్తలు నమ్ముతారు మీరు, नबियों पर तो आप भरोसा करते हो, కానీ ప్రవక్తలు చెప్పిన ఆ మెస్సయ్య ఈయనే. लेकिन नबियों ने जिस मसीह के बारे में बताया है वो यही है। 3:17 3:17 में ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, ఈయన యందు ఆనందించుదాం. इससे मैं आप अति आनंदित हूँ करके ఈ बोलता है। లోకంలో నువ్వు ఏం కోరుకున్నా కోరుకోపోయినా आप इस संसार में कुछ और चाहत रखे या ना रखे, కుమారుని నీ జీవితంలో కోరుకో. पुत्र को तो अपने जीवन में आमंत्रित करो। న్యూయార్క్ లో న్యూయార్క్ పెద్ద में ధనవంతుడు, एक बहुत बड़ा धनवान था, పెద్ద ధనవంతుడు. बहुत बड़ा धनवान, అతనికి అనేకమైన ఎస్టేట్లు ఉండేవి, उसके पास बहुत सारे एस्टेट थे, చాలా ఎస్టేట్, చాలా భవనాలు ఉండేవి, तो बहुत सारे भवन भी था, చాలా భవనాలు ఉండేవి. बहुत सारे भवन भी थे। అయితే तो फिर అతను ప్రపంచములో ఉన్నటువంటి చిత్రకారు, పెద్ద పేరుగాంచిన చిత్రకారులు ఆ చిత్రపటాలన్నింటినీ కొని తన ఇంట్లో యాలారు అలంకరించుకునేవాడంట. तो दुनिया भर में कितने अच्छे आर्टिस्ट है चित्र को बनाने वाला, वो बड़े बड़े चित्र को लेकर अपने घर में लगा के रखता था। ప్రపంచంలో పేరుగాంచిన వాడు, तो जितने अच्छे नाम कमाए हुए लोगों का ఆ चित्र को పెయింటింగ్ लेकर, వేసిన వాడు, उन पेंटिंग को ఆ लेकर, చిత్రపటాలు उनकी पेंटिंग को लेकर रखता ఎన్ని था। లక్షలైనా సరే चाहे कितना भी लाख रुपए क्यों ना हो, కొనుక్కొని खरीद कर తన గదిలో अपने అలంకరించుకున్నాడు. कमरे में रखता था। అయితే ఒక్కడే ఒక కుమారుడు, उनको तो एकलौता बेटा था, ఒక్కడే ఒక एक కుమారుడు. ही एक बेटा था। అయితే तो फिर ఆ కుమారుడు వియత్నంలో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ యుద్ధంలోకి వెళ్ళి ఆ యుద్ధంలో మరణించాడు. उनके पुत्र जो है वियतनाम में लड़ाई हुआ तो उस लड़ाई में मर गया था। అయితే तो फिर అతను చాలా కృంగిపోయాడు. बहुत टूट गया था वो। తన తల్లి తన కుమారుడి మీద బెంగ పెట్టుకుని చనిపోయింది. वो माँ भी पुत्र के ऊपर चिंता कर करके मर गई थी। తండ్రి ఒంటరిగా तो पिता अकेला रह ఆ गया పెద్ద భవనంలో, उस बहुत बड़ा ఆ भवन, విశాల భవనంలో उस विशाल भवन में ఒక్కడే ఒంటరిగా ఉండిపోయాడు. अकेला ही अकेला रह गया। అయితే ఒక రోజు तो एक दिन ఇద్దరు కుర్రవాళ్ళు వచ్చి, 2 लड़के आए थे। అయ్యగారు మేము మీ అబ్బాయితో ఉన్నటువంటి పనిచేసిన మిలిటరీ వాళ్ళమని చెప్పాడు. तो 2 लोग आके कहा, सर हम आपके लड़के के साथ
उस आर्मी में काम कर चुके थे करके మీ बताया। అబ్బాయి ఎప్పుడు మీ గురించి చెప్తాడు. आपका बेटा हमेशा आपके बारे में बताता మా है। నాన్నగారికి చిత్రపటాలంటే చాలా ఇష్టం. मेरे पिताजी को ये जो आर्ट पेंटिंग है बहुत अच्छा लगता है। పెద్ద కళాకారుల యొక్క చిత్రాలను కొని ఆయన తన ఇంట్లో అలంకరించుకుంటాడు. बड़े बड़े कलाकारों का चित्रों को लेकर अपने घर में सजा के रखता है। మిమ్మల్ని గురించి చెప్పాడు. आपके बारे में बोलता था। అయితే तो फिर నీ కుమారుడు మిలిటరీ దుస్తుల్లో ఉన్నప్పుడు आपके पुत्र जो मिलिट्री के कपड़े पहना हुआ था, నేను ఆయన చిత్రాన్ని గీశాను. तो हमने उनका चित्र को बनाया है। ఇదిగో ఆ పటాన్ని నీకు బహుకరిస్తున్నాను. तो उस चित्र को आप फोटो को आपको हम देते ఆ करके ఫోటో दिया। తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుని उस फोटो को लिया, चूमा, తన బెడ్రూమ్ లో ఏలాడు తీసుకుని अपने बेडरूम में उसको लटका के रखा। దీనమంతా తన కుమారుని వైపు చూస్తూ కళ్ళు ఆ కన్నీరు గారుస్తూ తన కుమారుణ్ణి తలుసుకుంటూ ఏడుస్తూ కూర్చునేవాడు. तो दिन भर उस चित्र को देखकर बेटे को याद कर करके रोता ही रहता था। కుమారుడు చేసే శాస్త్రాలు तो पुत्र के बातें याद आता था। చిన్నప్పటి నుంచి बचपन से जो जो कार्य करा, ఎట్లా పెంచుకున్నాడు, कैसे उसको पाला था, ఎట్లా ఆ మురిపింగా పెంచుకున్నాడు, कितना प्यार से लाडला से पाला ఎలా था, పెద్ద చేసాడు कितना बढ़ाया, कैसे बढ़ाया था। తలుసుకుని ఏడుస్తూ కన్నీరు కన్నీరు గారుస్తూ ఉండే. सोच सोच के आंसू बहा बहा के रोता रहता था। నౌకరు వచ్చి उनका अय्या, नौकर आके భోజనం చేయండి అంటే थोड़ा खाना खाओ बोलने पर నా భోజనం అయిపోయింది, मेरा खाना हो నా गया, కుమారుని చూసుకుంటే చాలు నాకు భోజనం అయిపోయింది. मेरा पुत्र को देख लेता हो तो मेरे पेट भर जाता है करके పాపం बोलता है। నౌకరు ఎంతో బతివులాడేవాడు. तो उनका नौकर तो बड़ा मनाने का कोशिश అయ్యా करता మీరు था। బలహీన పడిపోతున్నారు, आप कमजोर हो जाएंगे सर, బలహీన आप పడిపోతున్నారు, कमजोर हो जाएंगे, భోజనం చేయండి, आप खाना की నాకు खाइए। వద్దు, वो मना करता నా था। కుమారుడు చాలు నాకు, मेरे लिए मेरे पुत्र बहुत నా है। కుమారుడితో కాలం గడుపుతున్నాను నేను. मैं अपने पुत्र के साथ समय बिताता हूँ ఒక बोलता था। రోజు एक दिन తను కూడా చనిపోయాడు. वो भी मर गया, తను కూడా చనిపోయాడు. वो भी मर गया। కోట్ల ఆస్తి, बहुत ఎన్నో करोड़ संपत्ति, ఎన్నో ఎస్టేట్లు, बहुत सारे एस्टेट, ఎన్నో భవనాలు. बहुत सारे भवन। ఎవరు దీనికి మరి వారసుడు? कौन है इसका वारिस? ఎవరు లేరు. कोई भी नहीं है। అయితే ఒక రోజు तो एक दिन ఆయన ఇంటిని उसका अपना घर को, ఆ చిత్రపటాల్ని उनके चित्र को, उनको जो तस्वीरों को, వేలా వేస్తున్నారు, उसको बोली लगाया था, వేలా వేస్తున్నారు, बोली लगाया था। ప్రకటించారు. तो पहले ही बताया ఓ गया था। ఆ యొక్క మరి ఆ దేశ విదేశాల నుంచి ఆ పట్ల లక్షలు కోట్ల కోట్లాదులు డబ్బులు కలిగిన వాళ్ళు వచ్చేసారు. तो दुनिया भर से जो करोड़पति है सबके सब आ गए उस बोली में वो तस्वीरें खरीदने के लिए। ఎందుకంటే ఆ విశాలమైన భవనం కొనటానికి तो भवन खरीदने के लिए, ఆ పటాలు उन तस्वीरों को खरीदने के लिए। ఆనాటి పటాల్లో పికాసో, రాంబ్రాట్, రాఫేల్, వెన్గోగో అనే ఒక పెద్ద చిత్ర కళాకారులు చేసినవి అంట అవన్నీ. तो उन दिनों में పికాసో, पिकासो, రాంబ్రాట్, रामब्राट, రాఫేల్, राफेल, వెన్గోగో वेनगागो, వాళ్ళు చాలా పేరుగాంచిన వాళ్ళు वो बहुत नाम कमाए हुए लोग ఆ थे దినాలలో. उन दिनों में। వాళ్ళు చేసిన పటాలంటే లక్షలు పెట్టి కొనుక్కుంటారంట. अगर उन्होंने बनाया चित्र करके मालूम पड़ता तो लाखों पैसा लगाते అవి थे। విలువైనవి అంట. बहुत कीमती वाले అవి थे। వేల వేస్తున్నప్పుడు वो बोली में लगाया था। అందరూ వచ్చి కూర్చుని అన్నారంట, सब आके बैठ के बोला తొందరగా చిత్రపటాలను వేల వేయండి అన్నారు. जल्दी से जल्दी उन चित्र को बोली लगाइए बोला। అయ్యా వీలునామాలో రాశారు, ముందు కుమారుని యొక్క పటాన్ని ఎవరు తీసుకుంటారు? तो वहां पे दस्तावेजों में लिखा गया है कि सबसे पहले उनका पुत्र का फोटो को कौन बोली लगाएगा। మాకెందుకండి కుమారుడు పటం, ఎందుకు బూడిదలు వేసుకోవటానిక? तो सबने बोला हमें क्या करना उनकी बेटे का तस्वीर को, क्या हम राख में डाले उसको ले ఆ जाके। చిత్రపటం ఎవరు గీసారో మాకు తెలీదు, तो चित्र को किसने बनाया हमें नहीं पता, ఆ గీసిన వ్యక్తి మాకు తెలీదు, बनाने वाला कौन था वो भी नहीं मालूम। ఆ ఫోటో మాకెందుకు? उस फोटो को हम क्या करेंगे? పెద్ద కళాకారులు వేసిన ఫోటోలు మాకు కావాలి. तो बड़े बड़े कलाकार ने जो बनाया था वो चित्र हमें అది ముందు चाहिए। ఎలా వేయండి, पहले उनका बोली ఇల్లు लगाओ, ఎలా వేయండి. वो घर को ఇదిగో बोली మేము लगाओ। కోట్ల రూపాయలు हम తీసుకొచ్చాం, तो करोड़ों पैसा लेके आ गए, త్వరగా చేస్తా అన్నారు. जल्दी करो बोला। లేదండి, नहीं, ముందు కుమారుడు ఫోటో ఎవరు కొంటారు? तो सबसे पहले पुत्र का फोटो कौन खरीदेगा? ఎవరు రాట్ల. कोई नहीं आ रहे అప్పుడు थे। ఆ ఇంటి నౌకరు వచ్చాడు. उस घर का नौकर आया था। ఆ ఇంటి నౌకరు వచ్చి, उस घर का नौकर आके, అయ్యా सर నా దగ్గర 5 రూపాయలు ఉంది, मेरे पास केवल 5 रुपए है। చిన్నతనం నుంచి ఈ బిడ్డను ఎత్తుకుని నేను ఈ పార్కుల్లో ఇంట్లో తిప్పా, मैं लड़कपन से उस बच्चे को गोदी उठा के इस घर में पार्क में घुमाया करता था। నేను గోరుముద్దలు తినిపించా, मैं उसको बड़ी लाड प्यार करके खाना खिलाता నాకు था। ఆ ఫోటో నా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను. मुझे वो फोटो दे दो, मैं अपने घर में रखूंगा। కానీ నా దగ్గర 5 రూపాయలే ఉంది. केवल मेरे पास 5 रुपए है। అప్పుడు అన్నాడంట, तब बोला ఇదిగో ఈ నౌకరి, ఇదిగో ఆయన కుమారుడు ఫోటో కావాలంటున్నాడు, ఇప్పుడైనా ఎవరికైనా
ఈ ఫోటో కావాలా చెప్పండి అన్నాడంట. तब वहां के बोली लगाने वाला बोला, देखो ये नौकर तो उनका पुत्र का फोटो मांगता है और अभी भी कोई भी बताइए आपको चाहिए तो बोली लगाइए। ఒరే బాబు తొందరగా 5 రూపాయలు తీసి మొహాన ఆ ఫోటో పడేసి తొందరగా ఎలా వేయి అంటున్నారు. बाकी लोग बोल रहे थे वो 5 रुपए ले लो, वो बेटे का फोटो उसके मुंह पे फेंको, जल्दी बाकी चीजों का बोली लगाओ बोल रहे తొందరగానే थे। అయ్యా जल्दी करो बोल रहे थे। అన్నాడంట. तब कहा, ఇదిగో నౌకరికి ఫోటో ఇస్తున్నాను, देखो मैं इस नौकर को ये फोटो दे रहा हूँ, 5 రూపాయలు ఒకటోసారి, 5 रुपए पहली बार, 5 రూపాయలు రెండోసారి, 5 रुपए दूसरे बार, 5 రూపాయలు మూడోసారి, 5 रुपए तीसरी बार, బోలి అయిపోయింది. बोली हो गया। ఇదిగో ఆ ఫోటో నౌకరికి ఇస్తున్నాం. ये फोटो नौकर को दे रहा है, ఇచ్చేశారు. दे दिया। అప్పుడు అన్నాడంట, तब कहा, ఎలా వేయండి అన్నాడు. बाकी लोग बोल रहे बाकी चीजों का बोली लगाओ। ఆగండి ఆగండి ఆగండి. तो उसने बोला रुको रुको रुको। ఈ వీలునామాలో ఏం రాయబడి ఉందంటే, इस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ कि ఎవరైతే ఈ కుమారుడు ఫోటో తీసుకుంటాడో ఈ చిత్రపటాలు ఈ ఆస్తి అంతా ఆల్దే. उस दस्तावेज में लिखा गया था जो कोई बेटे का फोटो को लेगा ये सारे चित्र भी और सारा एस्टेट का जमीन जायदाद सब चीज उसी का होगा। కాబట్టి ఈ ఎస్టేట్లు ఈ భవనాలు ఈ చిత్రపటాలు అన్ని నౌకరియే. इसलिए ये एस्टेट ये भवन ये चित्र ये सारा कुछ ये नौकर का ही होगा। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. हालेलुया। కాబట్టి इसलिए యేసు ప్రభుని ఎవరు కోరుకుంటారో ఈ భూమిలో వాళ్ళే పరలోకంలోను భూమి మీదను వారసులాళ్లే. तो जो कोई यीशु मसीह को पूर्ण मन से चाहेगा वो ही उसी को इस संसार में भी स्वर्ग में भी अधिकार मिलेगा। భూమి మీద నాగరికత ఉంటుంది, పరలోకంలో నాగరికత ఉంటుంది. धरती के ऊपर भी और स्वर्ग में भी वारिस होने का అందుకనే अवसर मिलेगा। అందుకనే చూడండి, इसलिए देखिए కీర్తనకారుడు అంటాడు, भजनकार बोलता है కుమారుణ్ణి ముద్దు పెట్టుకోండి. पुत्र को छूमो, కుమారుణ్ణి ముద్దు పెట్టుకుంటేనంట. पुत्र को छूमो। చూడండి అక్కడ చూడండి ఏం రాశాడు. 2వ అధ్యాయం కీర్తనలో, కీర్తనలు 2వ అధ్యాయము भजन संहिता दूसरे अध्याय 12 वचन, 12వ వచనం చదవమ్మా. 12वें वचन 2:12 पुत्र को छूमो ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे। ప్రైజ్ ద లార్డ్. చూసారా ఏం రాయమని చూద్దాం. కుమారుని ముద్దు పలుకనుడి, లేని ఎడల ఆయన కోపించును. पुत्र को छूमो ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे। అర్థమైందా? समझ में आ रहे? కీర్తనకారుడు ఏం రాశాడు? भजनकार क्या लिखता है? కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోండి, पुत्र को छूमो, లేకపోతే ఏం చేస్తాడంట? नहीं तो क्या होगा? కోపిస్తాడు. वो गुस्सा करेगा। అంటే అర్థం ఏంటి? इसका मतलब మా क्या है? కుమారుడు లేడు కానీ మీ అట్ట ముద్దు పెట్టిన అంటారా? हमारे पास तो पुत्र है ही नहीं, हम कैसे चूमे करके बोलते हैं क्या? ఎట్లా ముద్దు పెట్టి అంటాడా? कैसे चूमे? ఆయన శాస్త్రలు మనలో ఉండాలి, उनकी कार्य हमारे अंदर होना चाहिए, ఆయన ఆలోచనలు మనలో ఉండాలి. उस यीशु का सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। మీకు అర్థమవుతుంది? జాగ్రత్తగానండి. आप ध्यान से सुनिए। వాక్యం వినకపోతే మీరు జీవితంలో తప్పులు చేస్తారు. अगर वचन नहीं सुनेगो तो ध्यान से जिंदगी में आप गलतियां करते रहोगे। వాక్యం వినేటప్పుడు మాట్లాడబాకండి. वचन सुनते वक्त बात मत करना। सुन रहे हैं मेरे बात? వాక్యం వినేటప్పుడు మాట్లాడొద్దు ఎవరు. वचन सुनते वक्त कोई आपस में बात ना అందుకే करे। జీవితంలో తప్పులు జరుగుతున్నాయి మనకి. इसलिए जिंदगी में गलतियां हो रहे हैं आपसे। వాక్యం వినేటప్పుడు ధ్యానంగా వాక్యం వినండి. वचन सुनते वक्त ध्यान से वचन అందుకే सुनिए। కుమారుడు ముద్దు పెట్టుకో అంటున్నాడు. इसलिए कहता है पुत्र को छूमो। కుమారుడు ముద్దు పెట్టుకుంటే అర్థం ఏంటి? पुत्र को छूमने का मतलब ఆయన क्या है? మాటలు కూడా జాగ్రత్తగానండి. उसकी बातों को ध्यान से सुनो। ఆయన చేష్టలు మనలో ఉండాలి, उनका कार्य हमारे अंदर होना ఆయన चाहिए, आలోచనలు మనలో उनका ఉండాలి, सोच हमारे अंदर ఆయన होना चाहिए, స్వభావం మనలో ఉండాలి. उनकी स्वभाव हमारे अंदर ही होनी चाहिए। కుమారుడికి ఉన్నటువంటి ఆ ఎటిట్యూడ్ అంటే ఆ యొక్క పద్ధతులన్నీ మనలో ఉండాలి. तो पुत्र के पास जो जो आदत है व्यवहार है सब कुछ हमारे अंदर होनी 12వ అధ్యాయం తీయండి. चाहिए। మత్తయి 12వ అధ్యాయము मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 18వ వచనం చూడండి. 18 वचन को देखिए। కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోవడం అర్థం ఏంటో చూపిస్తాడు అక్కడ. पुत्र को छूमने का मतलब क्या है यहाँ पे? తీయండి, बताता బైబిల్ है। తీయండి. खोलिएगा बाइबल ग्रंथ। 12వ అధ్యాయం मत्ती सुसमाचार బైబిల్ 12 కూడా अध्याय, తీయడం నేర్చుకోండి. बाइबल को भी खोलना सीखिए, నేర్చుకోండి, सीखिएगा, రోజు రోజు నేర్చుకోండి. दिन पे दिन सीखते నాకు जाना వచ్చు है। అనుకోబాకండి. मुझे आता है करके मत समझना। అది వచ్చు అనుకున్న వాళ్ళకి ఏమీ రాదు. जो समझता है मुझे सब कुछ आता है उनको कुछ भी नहीं సైతాన్ आएगा। ఎత్తుకుని పోతాడు. शैतान उठा के ले जाएगा। जो भी తగ్గింపు है, జీవితం ఉండాలి. अपने आप को कम करने की जिंदगी होनी చూడండి, चाहिए। देखिए యేసు ప్రభు జగడమాడంట. यीशु मसीह झगड़ा नहीं करता। 18 నుంచి రాశాడు. यहाँ से 19 से लिखा है। మత్తయి 12 मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 18 నుంచి చదివితే నువ్వు यहाँ 19 से अगर पढ़ेंगे ఆయన నాకు ఇష్టడైన ప్రియుడు, वो मेरा मन की इच्छा के अनुसार का है, ఈయన మీద నా ఆత్మ ఉంది, इनके ऊपर मेरा आत्मा है, అన్ని జనులకు ఈయన న్యాయవిధిని ప్రచురింప చేస్తాడు, अन्य जातियों के लिए न्याय का समाचार देगा, ఈయన జగడమాడ్డు, वो झगड़ा ना करेगा, ఈయన ఇంట్లో కేకలేయుడు. ये घर में नहीं चिल्लाएगा। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? ఈయన కేకలేయుడు, वो ना घर में चिल्लाएगा ఈయన జగడమాడ్డు. ना लड़ाई करेगा। అందుకే యేసు ప్రభుని ముద్దు పెట్టుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి? यीशु मसीह का चूमने का मतलब क्या है? కుమారుని ముద్దు పెట్టుకుంటే ఆయన లక్షణాలు మనకు రావాలి. पुत्र को चूमने का मतलब क्या है? उनका छोड़ लक्षण हमारे अंदर दी- आना चाहिए। వీధులలో ఈయన శబ్దం ఎవరికి వినపడదు. बाजारों में उनका कोई शब्द नहीं सुनाई देगा। అర్థమవుతుందా?
समझ में आ रहा है? వీధుల్లో శబ్దం వినపడదు, बाजारों में उनकी शब्द सुनाई नहीं ఇంట్లో देगा, పెద్దగా అరవరు, घरों में नहीं झगड़ा नहीं करेगा, జగడాలు ఆడరు, झगड़ा नहीं करेगा, కొట్లాట్లు ఉండవు, लड़ाई झगड़ा ना होगा, ఏముండవంట. ऐसा कुछ नहीं करेगा। ఎలా ఉంటాడంట? कैसा रहेगा? సమాధానంగా ఉంటాడు. तो समाधान से रहेगा। అందుకే యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? నేను మీకు సమాధానం ఇస్తాను, मैं आपको शांति दूंगा बोला, మీకు నేను సమాధానం ఇస్తాను, अपना शांति दूंगा నా बोला, సమాధానం ఇస్తాను. मैं अपना शांति दूंगा बोला, లోకం ఇచ్చే సమాధానం जैसा ఇవ్వను. संसार देता वैसा नहीं दूंगा। అందుకని इसलिए పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను తాకాలి, पवित्र आत्मा प्रभु आपको छूना है, వెంటనే నువ్వు లోబడతావు, तभी आप झुक पाओगे, నీలో ఉన్న గర్వం బయటికి పోతుంది. आपके अंदर की घमंड खत्म हो నాకు जाएगा। వచ్చు అనే గర్వం. मुझे आता है करके जो सोचते చాలా हैं, మంది క్రైస్తవులు बहुत से मसीह लोग, ఎందుకు సైతాను వాళ్ళు వాడుకుంటాడంటే, क्यों शैतान उनको इस्तेमाल करता है? చూస్తేనే నాకు అన్ని వచ్చు అంటగా అందరూ చెప్తారు, तो कहने को तो बोलते हैं, हमें सब कुछ आता है बोल के చెప్తారు, सबको కానీ बोलेंगे, వాళ్ళ జీవితం అయి కనపడవు, मगर उनकी जिंदगी में वो दिखाई नहीं देता, అయి కనపడవు. नहीं दिखाई देते। చెప్పటం అయితే అందరూ చెప్తారు. कहने को तो सबसे कहेंगे, ఏం చెప్తారు? क्या कहते నాకు అది हैं? వచ్చు, मुझे वो आता है, నేను దేవుళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాను, मैं प्रभु में ऐसा हूँ, నేను దేవుళ్ళు అట్లా ఉన్నాను. मैं प्रभु में वैसा हूँ। ఇతరులకు మాత్రం బాగా ఉచిత సలహాలు ఇస్తారు, तो दूसरों को तो अच्छी अच्छी सलाह देगा, కానీ కుమారుడు వాళ్ళ జీవితంలో లేడు, लेकिन पुत्र यीशु उनका जिंदगी में नहीं है, వాళ్ళ జీవితంలో లేడు. उनका जिंदगी में అంటే नहीं है। కుమారుడి చేష్టలు వాళ్ళలో లేవు, यानी कि पुत्र का कार्य उनके अंदर नहीं కుమారుని है, యొక్క అలవాట్లు వాళ్ళలో లేవు, पुत्र की आदत उनके अंदर नहीं है, కుమారుని యొక్క పద్ధతులు వాళ్ళలో లేవు. पुत्र का कार्य उनके अंदर नहीं है, కేవలం చెప్పువారే. केवल कहने वाले ही है। అందుకే అంటాడు, इसलिए कहता है, గణగణ మోగు గంట అంటాడు. तो बाजा बजने वाला बाजा की जैसा ఎవరాళ్ళు? करते हैं। कौन? గణగణ మోగు గంట. बस बजता रहता है। గంట దేనికి ఉపయోగిస్తారు? घंटे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? స్కూల్లో దేనికి గంట కొడతారు? तो स्कूल में किस किस चीज के लिए घंटी बजती है? స్కూల్ కు రమ్మని గంట కొడతారు, स्कूल में आने के लिए घंटी बजती है, తర్వాత बाद में ఇంటర్వెల్ అని గంట కొడతారు, इंटरवल करके घंटी बजेगी, తర్వాత उसके बाद ఇంటికి వెళ్ళమని గంట కొడతారు. घर जाने की घंटी बजेगी। అంటే గంట ఏం చేస్తుంది? क्या क्यों बजाती है घंटी? హెచ్చరిస్తుంది. सावधान करती है। అందుకే ప్రభు అన్నాడు, इसलिए प्रभु మీరు कहता గణగణ है, మోగు గంటే అని. आप ऐसे बजने वाला घंटी की అంటే जैसा కేవలం హెచ్చరించు వాళ్ళే, केवल बताने वाले हो, ఇతరులను హెచ్చరించు వాళ్ళే, उनको सावधान కానీ మన करते हो। జీవితంలో కుమారుడు లేడు. लेकिन हमारे जिंदगी में पुत्र नहीं है। కుమారుణ్ణి కోరుకోండి. पुत्र को चाहो, చూడండి, देखिए ఆ యొక్క నౌకరు वो नौकर को देखिए, కుమారుని కోరుకుంటే पुत्र को चाहने से పెద్ద ఆస్తిపరుడు అయిపోయాడు, बहुत बड़ा संपत्ति वाला होगा, పెద్ద ఆస్తిపరుడు అయిపోయాడు. बहुत बड़ा संपत्ति वाला మనం होगा। కుమారుని కలిగి ఉంటే अगर हम पुत्र हमारे पास ఆయన होगा, బుద్ధి పెట్టుకోవాలి, उनको छूमना है, ఆయన కౌగులించుకోవాలి. उनको गला लगाना है, ఆయనే మనకి దినమంతా కావాలి, वो दिन भर हमें वही चाहिए, ఆయన్నే మనం ధ్యానించాలి. उन्हीं को ही हमें ध्यान చూసారా करना है। ప్రియులారా, देखा प्रियो, ఆయన కోసం అరిమత యేసబు ఆయన కోసం తొలిపించుకున్నాడు సమాధి. तो अरिमथई यूसुफ ने अपने लिए कब्र बनवाया था। చూడండి, देखिए ఆ మత్తయి సువార్త मत्ती सुसमाचार 27వ అధ్యాయము 27वें अध्याय 57వ వచనం చూస్తే 57 वचन को देखेंगे। యేసు ప్రభు చనిపోయాడు శిలువలో, यीशु मसीह मर गए थे क्रूस में, ఆయనకి సమాధి లేదు, उनके लिए कोई कब्र स्थान नहीं था, कब्र नहीं थी, ఆయనకి ఎవ్వరు లేరు, उनके लिए कोई नहीं था, ఆయనకి ఏ వంశం లేదు. उनके लिए कोई वंश भी नहीं था। కావని ప్రియులారా, लेकिन प्रियो, అన్ని ఉన్నవాడు ఆయనే. सब कुछ उन्हीं के पास था। ఇంకోటి ఏం తెలుసా, और एक बात पता है, మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, तेलुगु में कहावत है, అన్ని ఉండి అల్లుల్లోట్లో శని ఉందంట. सब चीज तो है मगर क्या बोलेंगे, दामाद के मुंह में शनि है करके అందుకే बोलते हैं। ఒక కవి ఒక పాట రాశాడు, एक कवि ने एक गीत लिखा है, సాగరమే చేరువునున్న దాహం తీరదంట. तो समुद्र ही सामने है मगर प्यास नहीं बुझता, సముద్రం మధ్యలో ఉన్నాడు समुद्र के बीच में है కానీ దాహం అయిపోతుంది, तो मगर प्यास लग रही है, దాహం తీరట్లా. प्यास नहीं बुझ रही। అందరూ ఉంటారు మనకి, सब कुछ होंगे हमें, మనకి ఎవరు పనికిరారు, हमें कोई काम नहीं आता, అందరు మనల్ని బయట నెట్టేవాళ్ళే. सब हमको घर से बाहर निकालने वाले। ఉన్నప్పుడు మా చెల్లి అమ్మో, ఉన్నప్పుడు మా 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 అని మనం కౌగిలించుకుంటారు మనల్ని. जब हमारे पास होगा सब तब बोलेंगे मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा दीदी, मेरा भैया, माँ भाई करके सब लोग हमें गले మనల్ని लगाएंगे। ప్రేమించాల్సింది మనల్ని ప్రేమించడు, जब हमें प्यार करने की आवश्यकता पड़ेगा हमको प्यार नहीं करेंगे, కానీ మన యేసయ్య ఎప్పుడు మనతో ఉంటాడు. लेकिन हमारे यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहे। ఆయన్ని కలిగి ఉంటే సార్, अगर वो हमारे साथ रहे तो बहुत ఆయన है। కలిగి ఉంటే సార్. अगर वो हमारे साथ रहे तो చూడండి बहुत అక్కడ है। చూడండి, देखिए यहाँ पे 57వ వచనంలో 57 वचन में 57 వచనంలో 57 वचन में యేసు శిష్యుడైన అరిమతయి యేసేపు అను ఒక ధనవంతుడు సాయంకాలం అయినప్పుడు వచ్చి పిలాతునకు వెళ్లి యేసు దేహం తనకిమ్మని అడుగగా అని రాయబడింది. तो जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम का अरिमथाया का एक धनी पुरुष जो आप ही यीशु का चेहरा था आया, ఆ, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का स्याव मांगा। అర్థమైందా?
समझ में आ रहे? ఏం చేసాడు? పోయి जाके क्या कहा इसने? శవాన్ని అడిగాడు यीशु का शव मांगा తన సమాధిలో పెట్టుకోవటానికి, अपनी कब्रिस्तान में खबर में रखने के लिए, తన కొరకు. जो अपने लिए जो बनवाया था। ఎవరైనా యేసు ప్రభు గురించి వాళ్ళ జీవితాలు మార్చుకుంటారా? कोई भी यीशु मसीह की खातिर अपने जिंदगी को बदल सकेगा? కొంతమంది క్రైస్తవులు ఎలా ఉంటారంటే कुछ मसीह लोग कैसे होते हैं? వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళ జీవితం కడుపు మంటలకి, उनकी गलतियों को उनको बोलने से बहुत पेट में जलन होता है। అంటే చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళకి తెలుసు నన్ను గురించి చెప్తాడని. जैसे मालूम पड़ जाते, जैसे बोला तुरंत तू पता चल जाता मेरे बारे में बता అంటే వాళ్ళ సైతాను భ్రమపరుస్తున్నాడు. रहे। यानी कि शैतान उनको भ्रम में रख रहे। అలా తెలుసు ఆ తప్పులు నేను చేస్తున్నానని. उनको पता है वो गलती मैं कर रहा हूँ। అంటే వాళ్ళు ఎవరు లేరు? यानी कि उनके अंदर कौन नहीं है? కుమారుడు లేడు, पुत्र नहीं है। కుమారుడు లేడు. पुत्र नहीं है। కుమారుడు లేకపోతే पुत्र न होने से ఆత్మ లేదు. आत्मा नहीं है। ఆత్మ ఎవరి మీదకి వస్తాడు? आत्मा किसके ऊपर आएगा? కుమారుడు మీదకి వస్తాడు पुत्र के ऊपर ही అన్నాడు आएगा। కదా. कहा था ना, ఇదిగో ఆయన మీద ఆత్మ వస్తుంది అన్నాడు. तो उनके ऊपर आत्मा उतरेगा మరి करके। బాప్తిజం తీసిన ఒట్టుకొచ్చాక ఆయన మీద ఆత్మ వచ్చేసి. जैसे बपतिस्मा लेके किनारे पे आ गए तो उनके ऊपर आत्मा आ गया। కుమారుడు నువ్వు కలిగి ఉంటే अगर पुत्र आपके पास నీకు रहेगा, ఆత్మ వస్తాడు. आपके पास पवित्र आत्मा నీకు आएगा। ఆత్మ వస్తే अगर आपके पास पवित्र నువ్వు आत्मा 7 है, అంశాలు కలిగి ఉంటావు. आपका पास 7 विषय होंगे। 7 అంశాలు 7 అంటే विषय, పరిపూర్ణ అవుతావు, यानी कि आप परिपूर्ण हो जाओगे। పరిపూర్ణ రాళ్ళు అవుతావు. परिपूर्ण हो जाओगे। నువ్వు తప్పులు చేస్తావు, आप गलत करोगे, నువ్వు అనేక మందిని బాధ పెడతావు, बहुत लोगों को दुख दोगे, అనేక మందిని బాధ పెడతావు. बहुत दो लोगों को दुख दोगे। నువ్వు బాధపడతావు, आप ही दुखित होगा అనేక మందిని బాధపడతావు. और दूसरों को भी दुखित करेगा। నువ్వు బాధపడతావు, आप खुद दुखित होगा, అనేక మందిని బాధ పెడతావు. बहुतों को भी दुखित करेगा। కానీ ఈ భ్రమపరిచే ఆత్మ మనల్ని భ్రమలో పెట్టేస్తాడు. तो ऐसा में हमें भ्रम करने वाली आत्मा भ्रम में रखेगा। నువ్వు మారు అంటే आप बदलो करके बोलने से బాధ, दुखित हो जाते हैं, బాధ. दुखित हो जाते हैं। తెలుసు నన్ను గురించి అంటున్నారు. हाँ पता, मेरे बारे में बोलते हैं। నన్ను గురించి దేవుడు చెప్పేసాడు వీళ్ళకి. हाँ मेरे बारे में परमेश्वर ने बताया इनको, నా తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తున్నారు. मेरी गलतियों को उठा के दिखाते అంటే हैं। తప్పులు తీసేసుకోవాలనుకోరాళ్ళు. यानी कि गलतियों को निकालना नहीं चाहते। అంటే यानी कि వీళ్ళు సాతాను యొక్క పద్ధతిలో ఉన్నవాళ్ళు అని यानी అర్థం. कि ये शैतान की विचारों के साथ चलने वाले हैं। అందుకే వాక్యం లేదు రాయబడింది. इसलिए वचन में क्या लिखा ఈ है? యుగ దేవత వాళ్ళ కళ్ళకి గంతలు కట్టించాడు. इस युग के संबंध देवता ने उनके आंखों को पट्टी बांध दिया है। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? మీరు యోహాను సువార్త आप यूहन्ना सुसमाचार 3వ అధ్యాయము 3रे अध्याय 36వ వచనం చదివితే 36 वचन के पढ़ेंगे। యోహాను సువార్త यूहन्ना सुसमाचार 3వ అధ్యాయము 3रे अध्याय 36వ వచనం 36 वचन। కుమారుని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు. जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు. परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वे जीवन को नहीं देखेगा। దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలుచును. परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే कुछ लोग कैसे रहते हैं? వాళ్ళు చేసిన తప్పుల్ని మనం చెప్పకున్నంత కాలం బాగా ఉంటారు, చక్కగా నడుస్తూ ఉంటారు. हम उनकी गलतियों को लेके नहीं बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह चलेंगे। ఎప్పుడైతే వాళ్ళ తప్పులు ఎత్తి చెప్తామో जब हम उनकी गलतियों को बोलेंगे వెంటనే ఆళ్ళలో ఉన్న సైతానికి చీమల పాములు గరుస్తూ ఉంటాయి. तो उनके अंदर जो शैतान है उसके शरीर में बस हलचल मचने लग ఓ जाती है। వాడు అల్లాడిపోతా ఉంటాడు, वो बेचैन होने लगता है, వాడు అల్లాడిపోతా वो ఉంటాడు. बेचैन होने लगता है। ఎందుకని? क्यों? ఆడి అడ్డ ఏదన్నా పాద్దామనని, तो उसकी अड्डा जो बनी हुई है कहीं वो ना बिगड़े करके, వాడి నివాసం పాడైపోతుంది. उसका निवास स्थान खराब हो అది जाएगा। మనకు తెలిసిపోద్ది ప్రియులారా. वो हम समझ सकता है उस बात అది को। కుమారుడు లేని లోటు, वो पुत्र जिसके पास नहीं है उसी के अंदर ऐसा ही कमी होगा। కుమారుడు లేని లోటు. पुत्र ना होने की कमी है ये, అంటే వాళ్ళు ఆత్మీయలో పేదలు, यानी कि वो आत्मा में गरीब, ఆత్మలో పేదలై. आत्मा में गरीब। ఎందుకని? क्यों? వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ధనవంతులు కాదు. वो आत्मिक धनवान नहीं है। वो ఎందుకంటే కుమారుని కలిగి లేరు వాళ్ళు. वो पुत्र उनके पास नहीं है। కుమారుని కలిగి ఉంటే अगर पुत्र उनके पास होगा ఈ భూమికి మనం इस వారసులైపోతాం, धरती का हम वारिस होंगे, వారసులైపోతాం. वारिस होंगे। అర్థమవుతుందా ప్రియులారా? समझ में आ रहे? అందుకే इसलिए మళ్ళీ రోమా పత్రిక ये रोमियो की पत्री 15వ అధ్యాయము 15वीं अध्याय ఆ కిందే రాయబడింది ఒక మాట చూడండి. वहाँ लिखा हुआ देखिए, 15:13 కింద రాయబడి ఉంది. 15 अध्याय 13वें वचन में लिखा है, కాగా మీరు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది విస్తారముగా నిరీక్షణ గలవారవుటకు నిరీక్షణకర్తయగు దేవుడు విశ్వాసము ద్వారా సమస్త ఆనందముతోను సమాధానముతోను మిమ్మును నింపునుగాక. परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? ఎలా ఉంటాడంట? कैसे होंगे? సమాధానంతో నింపుతాడంట, तो शांति से भर देगा, సమస్త ఆనందంతో నింపుతాడు. सब प्रकार के आनंद से भर देगा। నీ గృహంలో ఈ రోజు ఆనందం ఎందుకు లేదు? आपके घर में आज के दिन आनंद क्यों नहीं है? ఈ రోజు నీ గృహంలో సంతోషం ఎందుకు లేదు? आपके घर में क्यों खुशी नहीं है? ఎందుకు నీ గృహంలో భయంకరమైన శోధనలు ఉన్నాయి? क्यों आपके घर में भयानक परेशानियां हैं? కుమారుడు లేడు నీ దగ్గర, इसका मतलब आपके पास पुत्र नहीं है, కుమారుడు లేడు. है ही नहीं आपके కుమారుడు पास। ఉంటే ఆత్మ ఉంటది. अगर आपके पास पुत्र होता तो आत्मा होता।
ఆత్మ ఉంటే 7 లక్షణాలు నీలోకి अगर వస్తాయి. पवित्र आत्मा आपके पास होगा तो 7 लक्षण आपके पास తెలివి रहेगा। ఉంటది, आपके पास समझ होगी, జ్ఞానం ఉంటది, बुद्धि होगी, వివేకం ఉంటది, समझ भी होगा, భక్తి ఉంటది, भक्ति होगी, ఇంకేముంటది, भाई భయం ఉంటది. भय भी होगा। 7 అంశాలు 7 विषय అంటే పరిపూర్ణత నీలో ఉంటుంది. यानी कि परिपूर्णता आपके अंदर रहेगी। ఇతరులకు చెప్పడం తగ్గించి నువ్వు మారు మనసు పొందు. दूसरों को बताना कम करो, पहले खुद आप मन फिराओ। ఇతరులకు ఇచ్చే సలహాలు కొంచెం తగ్గి చేసి నువ్వు ఎక్కువగా దేవుల్లో బలపడు. दूसरों को सलाह देना कम करो, तुम ज्यादा प्रभु में बढ़ने की నీ कोशिश ఇంటి करो। చుట్టూ ఉన్న నీకు సాక్ష్యం చెప్పాలి. आपकी घर के चारों ओर लोग आपके बारे में अच्छी నీ गवाही ఇంటికి बताना है। వచ్చేవాడు నీ గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలి. आपके घर में आने वाला आपके बारे में अच्छा गवाही बताना है। నీ యొక్క ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరూ నీ గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలి. आपके आसपास के लोग आपके बारे में गवाही बताना నీ है। ఇంటిలో ఆనందం ఉండాలి. आपके घर के अंदर आनंद होना భార్య चाहिए। భర్తల మీద సమాధానం ఉండాలి. पति पत्नी के बीच में समाधान होनी బిడ్డలు चाहिए। తల్లిదండ్రుల మీద సమాధానం ఉండాలి. बच्चे और माता पिता के बीच में समाधान होनी ఎప్పుడు चाहिए। ఉంటదండి? कैसा होगा? కుమారుడు ఉన్నప్పుడు. पुत्र होने से। కుమారుడు ఉంటే पुत्र होने से పరిపూర్ణంగా ఉంటాం. तो हम परिपूर्ण होंगे। చూడండి, देखिए, ఒక ప్లేట్ లో ఆహారం పెట్టామనుకోండి, एक थाली में हमने खाना रखा, అది గాలికి ఎగరదు. वो हवा से नहीं उड़ेगा, గాలికి ఎగరదు, नहीं उड़ेगा, అణిగి ఉంటది, तो ऐसे बैठा रहेगा। అణిగి ఉంటది. पत्तल में खाना रखेंगे तो वो बैठा रहेगा। ఆ ఇస్త్రలో ఏమి లేవు అనుకోండి, अगर उस पत्तल में कुछ भी नहीं ఆ है, గాలికి ఇట్ట 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 అంటా तो ఉంటది. वो पत्तल क्या करेगा? उड़ता रहेगा हवा से। ఏమంటది? क्या होगा? అట్లా 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 లెగుతా ఉంటది. हवा से उड़ता रहेगा। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? అట్లా ఉండొద్దు. ऐसा नहीं रहना। ఎప్పుడైనా చూడండి, कभी भी देखिए, ఖాళీ ఇస్త్రం ముందు పెట్టుకోండి, ప్లేట్ ముందు పెట్టుకోండి, खाली जो ये पत्तल है आगे रखिएगा, గాలి తాగుతుంది అనుకో, हवा आ रहे हैं ఇట్ట అంటా ఉంటుంది. तो हवा से वो उड़ती ఈ रहेगी। కుమారుడు లేనివాడు, जिसके पास पुत्र नहीं है, ఈ ఆత్మ లేనివాళ్ళు जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं అటు है, ఇటు ఊగుతా तो ఉంటారు. ऐसा ही उड़ता उड़ता रहेगा। ఇతరులు మాత్రం బలి చక్కగా చెప్తా ఉంటారు. दूसरों को तो अच्छी सलाह देता रहेगा। వీళ్ళ దగ్గర మాత్రం కుమారుడు లేడు, खुद के पास प्रभु यीशु पुत्र नहीं వీళ్ళ దగ్గర है, ఆత్మ లేదు. इनके पास पवित्र आत्मा नहीं ముందు है। నువ్వు ఎదుగు, पहले आप बढ़ो, ఇద్దరు చెప్పడం మాని. दूसरों को बताना छोड़ दो। ముందు నువ్వు ఎదుగు, आप बढ़ो, నాలో లోపం ఉంది ప్రభు. मेरे अंदर कमी है మళ్ళీ प्रभु, పాత స్వభావం నాలోకి వస్తుంది, मेरे पुराना स्वभाव मेरे अंदर आ रहा మళ్ళీ है, పాత స్వభావం నాలోకి వస్తుంది. पुराना स्वभाव मेरे अंदर आ रहे నాకు हैं। భయం లేదు, मेरे पास डर नहीं है, భక్తి లేదు, भक्ति भी नहीं है, తెలివి లేదు, समझ नहीं है, జ్ఞానం లేదు, बुद्धि नहीं है, బుద్ధి లేదు, और विवेक नहीं है, వివేకం లేదు. अच्छा सोच నేను नहीं है। కోట్లా అయిపోయాను ప్రభువా, ఖాళీ అయిపోయాను मैं ప్రభువా. खोखला हो गया प्रभु। ఈ యుగ దేవత నా కళ్ళకు గంత కట్టింది నాయన. युग देवता ने मेरी आंखों को पट्टी बांधी है प्रभु। ఆ నౌకర్లాగా, उस नौकरी की तरह, ఆ నౌకర్లాగా उस नौकरी की तरह కుమారుణ్ణి కోరుకో, पुत्र को चाहो, కుమారుని కోరుకో. पुत्र को ఈ चाहो। లోకంలో విలువైన అని కూడా ఆయన ముందు బలాదు, इस संसार में जितने कीमतीदार वस्तु है सब कुछ सब बेकार है, ఆయన ముందు ఏమిటికి పనికిరావు. उसके सामने किसी काम का नहीं है वो। కుమారుడు అంటే ఏంటి? पुत्र का मतलब कौन? పరివర్తన, वो पुत्र होने का मतलब पवित्र వాక్యము, वचन, వాక్యము वचन ఆయనలో నడవాలి. उनके अंदर चलना है। రండి ప్రార్థిద్దాం. आइए प्रार्थना చిన్న करेंगे, ప్రార్థన, छोटी सी చిన్న प्रार्थना, ప్రార్థన. छोटी सी తల प्रार्थना, వంచుదాం. सर झुका। ఎవరైతే కుమారుని కలిగి లేరో जो कोई प्रभु यीशु मसीह पुत्र हमारे पास नहीं है सोचता है, प्रार्थించండి. वो प्रार्थना करे। కుమారుడు ఉంటే ఆత్మ వస్తాడు, तो पुत्र होने से पवित्र आत्मा ఆత్మ आएगा, వస్తే పరిపూర్ణం అయిపోతాడు, आत्मा आने से परिपूर्ण हो తెలివి जाएगी, వచ్చుద్ది, और समझ आएगा, భయం వచ్చుద్ది, भय आएगा, భక్తి వచ్చుద్ది, भक्ति आएगा, జ్ఞానం వచ్చుద్ది, ज्ञान आएगा, వివేకం వచ్చుద్ది, विवेक भी आएगा, ఆలోచన వచ్చుద్ది. सोच भी अच्छा सोच भी ప్రతి आएगा। పనికి ముందు ఆలోచిస్తాం. हर एक काम से पहले सोचने लगेंगे। ప్రార్థించండి. प्रार्थना నాలో कीजिए, ఈ తక్కువ ఉంది నాయన, मेरे अंदर ये कमी है प्रभु, ఇలాంటి ఏమైనా తక్కువ ఉంటే इस तरह का कोई कमी है, ప్రార్థించండి. प्रार्थना నాకు कीजिए। కావాలి నాయన, प्रभु मुझे आप चाहिए, నా प्रभु जी, కుమారుడు కావాలి मुझे నాయన. पुत्र चाहिए, లేకపోతే కోపిస్తాడంట. नहीं तो पिता आप गुस्सा करोगे। కుమారుడు ముద్దు పెట్టుకోకపోతే కోపిస్తాడంట. पुत्र को नहीं चूमेंगे तो वो क्रोध करेगा, కుమారుడికి విధేయుడు కాని వాళ్ళ మీద ఉగ్రత వస్తాడు. तो पुत्र का नहीं सुनेगा, उस पर परमेश्वर का प्रकोप आएगा। కేవలం వింటం కాదు, केवल सुनना नहीं है, కేవలం చెప్పటం కాదు, केवल बताना नहीं है, పాటించు. आप पालन करो। నిండు ఇస్తర్లాగుండు, तो अच्छी पत्तल जो खाना रखा हुआ నిండు है, ఇస్తర్లాగుండు. खाना भरपूर रखा हुआ ఏదైనా है, లోటు जैसे ఉంటే लो। దైవ సన్నిధిలో ప్రార్థించు. अगर कोई कमी लगता है आपके अंदर, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करो। ఆయన లక్షణాలన్నీ రాయబడి ఉన్నాయి. उनके सारे लक्षण के बारे में बाइबल में लिखा गया है, అందుకని సైతాను రాయబడిన వాక్యాలంటే భయపడతాడు. इसलिए शैतान लिखी हुई वचनों को लेकर डरता है, వినటం అంటే భయపడతాడు, सुनने को भी डरता है, బైబిల్ అంటే భయపడతాడు, बाइबल से भी डरता है, ప్రార్థన అంటే భయపడతాడు, प्रार्थना से डरता है, సహవాసం అంటే భయపడతాడు. संगति से भी डरता है। వందనాలు నాయన. धन्यवाद प्रभु जी, ఈ రోజు చెప్పిన వాక్యం आज के दिन बोए गए నీ वचन బిడ్డల్లో 100% సహాయం చేయి. सबके सब में 100 के 100 गुना फलवंत होने में मदद करना, యేసు నామములో అడుగుతున్నాను. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल इम्मानुएल बन के रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मां